हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम जाऊे जाजपुर जिलार एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थान उलाशुणी गुंफा। यह स्थान केवल एक गुंफा नुहे बरं यह शताब्दी शताब्दीर इतिहास साधना और भक्ति और रहस्यर एक जीवंत साक्षी। यही उलाशुणी गुंफा सबुठारु आश्चर्यजनक और नियारा परंपरा होउची एठारे दिया जाउथिबा सुकुआ भोग। तो चलंतु मंदिर को जिबा, सेठी आपनको डिटेल रे देखैबी। फाइनाली आमे आसी पहुँची जाइए। यहाँ हूँ फ्रंट व्यू। एंट्रांस लेफ्ट साइड देखा पाइबे एमती पानी पड़ू गोटे स्टैचूटे अच्छे। चलतु भितर एंट्री करवा। महापुरुष अरक्षित दास पीठ उलाशुणी गुंफा। साइड रे सब पेंटिंग हिजी। साधारणतः आमे देखुचु अधिकांश हिंदू मंदिर रे निरामिष भोग दिया जाए, किंतु उलाशुणी पीठ रे एक स्वतंत्र परंपरा देखिबा पई मिले। एठाको आसुथिबा अनेक भक्त मानसिक पूरण हेले सुखुआ माछ नड़िया पोड़ पिठा ये सब सामग्री भोग भाव नहीं आनी थांती। स्थानीय लोकों विश्वास अनुजाई संत अरक्षित दास समस्त जाति संप्रदाय और साधारण लोकों को समान भाव में देखुले। से लोकों भक्ति को बड़ मन करुले, भोगर प्रकार को नुहे। सेथिपाई एठारे भक्ति और आस्था को अधिक महत्व दि जाए। एटा हूँ भोग दुकान। एठी पोड़पिठा भोगरे लगे। देखिपे केते बड़ पोड़पिठाटे अच्छे। उलाशुणी मेला समय हजार हजार भक्त सुखुआ माछ नहीं आसी थांती। आसबार देखा मिले। प्रथमे से माने संत अरक्षित दास को समाधि पीठर प्रमाण करती, तापरे निजर मानसिक अनुसार भोग अर्पण करती। देखंतु ये भितरे अरक्षित दासंकर समाधि पीठ। एठारे भोग लगा जाए। एक कैंपस भितरे प्रबल गछ लगी। सबु प्रकार गछ एठारे देखिया पाइबे। एठारे बहुत गेस्ट हाउस मध्य अच्छी। 100 रु ऊर्ध्व रूम देखिया पाइबे। एठी सुखुआ भोगर किंबदंती कहवाक गले स्थानीय लोक कथा अनुसार थरे गरीब भक्त बाबा को भोग देवाई आसीथिले। तांको पाखरे फल मिठा किंबा कौनसी भोग तांको पाखरे नथिला। तांको पाखरे केवल सुखुआ माछ थिला। से भक्तिर सहित सेई सुखुआ को अर्पण करिथिले। बाबा अरक्षित दास भक्तंकर सरल भक्ति रे प्रसन्न हेतिले आउ सेई भोग को ग्रहण करिथिले बोली लोक कथा रहिछि। सेई दिन ठारू एठारे सुखुआ भोग देवार परंपरा आरंभ होइतिला बोली अनेक भक्त विश्वास करंती। एटा होछि नवमुनि मंदिर। माने 9 जन ऋषि एठी तपस्या करुथिले। आगुरु 9 जन महान ऋषि यही अंचल रे तपस्या करुथिले। सेमानकर स्मृति रे एठारे नवमुनि मंदिर स्थापन करा जायछि। एही 9 जन मुनि होचंती ज्ञानी
ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇ ନବମୁନିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ସବୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଠି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ ହୁଏନି, ଏଠି ଆସିକି ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହୁଏ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଦିନ 2 ଦିନ ରହିକି ଯାଆନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରସରଣ ମୁଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ମଠର ଅଜୟ ବାବା, ମୋ ଲେଖା ନାଁ ଅନନ୍ତକିଶୋର ଦାସ। ମୁଁ ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ରହୁଛି। ଏ ପୀଠ ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି, ଜୀବିତ ସମାଧି ପୀଠ। ପୂର୍ବେ ଏଠି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ, ମା ଗଲେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଉପରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବିତ ସମାଧି ପୀଠର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। 18 ବର୍ଷ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁ ଜାଗା ବୁଲି ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବଳଦେବ। ସେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ସମୟଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ମାଆଟି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା କିଏର ଅରକ୍ଷିତଟା, ତେଣୁ ସେବେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଲେ ଅରକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ଏ ଓଳାଶୁଣୀ 2 ଜାଗା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରହିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଓଳାଶୁଣୀ ରହିବ। ଓଳାଶୁଣୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ରାଜା ବା ଜମିଦାର ଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଠି ମା ରହୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ କିଏ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଯିଏ ରାତିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମୋହନ ବଂଶୀ ବଜେଇବ, ମା ଜାଣିବ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଥିଲି ସେ ପୁଅ ଆସିଲା। ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ବଳରେ ରାତିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋହନ ବଂଶୀ ଜାଣିଲେ। ମା ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋହନ ବଂଶୀ। ସେ ବଂଶୀ ଆଣି ମହାପୁରୁଷ ବଜେଇବାରୁ ଏଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଗଲା। ମା ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ରଖିଥିଲି ସେ ପୁଅ ଆସିଲା। ମା ବାବାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖି ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋବରୀ ନଈ କୂଳରେ ହାଇୱେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ହାଇୱେ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ? ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରସାଦ କରି ପାଇବେ ହେବ। ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସରିଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଡ଼ପିଠା ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଏଠି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପୋଡ଼ପିଠା ଭକ୍ତମାନେ ଆଣନ୍ତି ବା ଏଠି ବି ଏବେ ମିଳୁଛି। ତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆମିଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ। ହଁ, ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲା ତାହା ପ୍ରସାଦ କରାଯାଏ। ହଁ, ଶୁଖୁଆ କହନ୍ତି। ସିଏ ଲେଖିଲେ ସୁଖା, ଇଏ ବୁଝିଲେ ଶୁଖୁଆ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ଲାଗିପାରିବ, ଲାଗୁଛି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକମାନେ ଆଣନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ। ହଁ, ଘରକୁ ନେଇ ଆଣନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିକି। ଲୋକକଥା ଆଉ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ଦେବୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପରେ ସମୟ ସହିତ ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଛର ଝୁରିବା ଓହର, ଯେଉଁଟା ସେଇ ବରଗଛର ଓହର ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହଳାଶୁଣୀରୁ ଓଳାଶୁଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଓହଳାଶୁଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଏଇଟା ଓଳାଶୁଣୀ କୁହାଗଲା। ଇତିହାସବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ବୈଦ ଭିକ୍ଷୁ ଆଉ ସାଧକମାନେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ଓଳାଶୁଣୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜପ୍ରସାଦର ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଆସି ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଏଠାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଜନ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ଓଙ୍କାର ଯୋଗ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଓଳାଶୁଣୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସାଧନ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ପାଦୁକା ଗୁମ୍ଫା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ସାଧନା କାଳରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ନାମକ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଳାଶୁଣୀର ସଂରକ୍ଷିତ ଆଉ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମେଳା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହି ମେଳା ହୁଏ, ଯାହାକି ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ବାବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଜନ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବାବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଏଠି ଶହ ଶହ ରୁମ୍ ଅଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଆସି ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ସବୁକିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଲା କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଲୋକ। ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ମା ଓଳାଶୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁରାଣୀ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମାନସିକ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶାକ୍ତ ଉପାସନାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଧନୀ କି ଗରିବ ଜାତି କି ଧର୍ମର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଆସୁ ସେମିତି ଏଠାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି।